Good morning students, I welcome you to the Shiva online class. In last class we discussed about the ledger account. So ledger account oda continuation nama ipo paakalam, okay? And today we are going to discuss the 11th sum on the exercise. The first question is, give journal entries for the following transaction and post them to cash account and sales account. So என்ன சொல்லிருக்காங்க, journal entries pass பண்ண சொல்லிருக்காங்க and you are going to open the cash account and sales account. Suppose questionல வந்து cash account sales account இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அக்கவுண்ட் இல்ல ரெண்டு அக்கவுண்ட் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you just open that account, அந்த அக்கவுண்ட் மட்டும் நீ ஓபன் பண்ணா போதும், ஓகேவா? சோ இந்த क्वेश्चनக்கு நம்ம என்ன ஓபன் பண்ண போறோம், cash account-உம் sales account-உம் ஓபன் பண்ண போறோம், okay? Listen the question. 2017 August 10 sold goods and check received but not deposited. அப்படினா என்ன அர்த்தம், goods சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம், check receive பண்ணிட்டோம், ஆனா என்ன பண்ணல, இன்னும் கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணல. சோ அப்ப என்ன வராது, ரிசீவர் வந்து பேங்க் வராது. So what is the entry for this? Cash account debit to sales account. Once again I am repeating for you, cash account debit to sales account. And next transaction, sold goods on credit to Gopi. So என்ன பண்ணிருக்காங்க, சேல்ஸ்க்கு credit baseல பண்ணிருக்காங்க. So Gopi தான் இங்க. So Gopi's account debit to sales account. So creditor யாருங்க, Gopi. So Gopi's account debit to sales account. Received cash from Gopi. So credit baseல இருந்தது, இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், cash Gopi கிட்ட இருந்து நம்ம receive பண்ணிருக்கோம். So what is the entry for this? Cash account debit to Gopi's account. What comes in? Cash வந்திருக்கு. So what is the entry for that? Cash account debit to Gopi's account. Okay? Now you just see the sum. I hope students உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிற format. Once again I am repeating for you. Journal entries, okay? Date, particulars, LF, debit, credit. Okay, what is the date? 2017 August 10. So first transaction என்ன பார்த்தோம், being goods sold. So cash account debit to sales account. What is the amount? 30,000. Okay. And next is goods sold on credit. So creditor is a Gopi. So Gopi's account debit to sales account. And next is cash received from the Gopi. So cash comes in. So what is the entry for that? Cash account debit to Gopi's account. Okay. Now you are going to open the cash account. So என்ன கேட்டிருக்காங்க, cash account to sales account கேட்டிருக்காங்க. So first என்ன பண்ண போறேன், cash account open பண்ண போறேன். So first நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான், cash account open பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன், அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் உன்னோட ஹேண்ட்ஸால க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணனா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கேஷ் இல்லை, இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இங்கேயும் கேஷை க்ளோஸ் பண்ணனா டு கோபிஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ now we are going to open the ledger account. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன், சென்டராக என்ன பண்ண போகிறோம், லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்னு எழுதிக்கோ. which account you are going to open? cash account. ஸோ cash account. ஸோ இந்த சைடு என்ன வரணும், லெஃப்ட் சைடில் டெபிட் வரணும், ரைட் சைடில் கிரெடிட்னு எழுத போகிறோம். ஓகே, டேட், particulars, JF, amount. And next is date, particulars, JF and amount. Okay. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேட்டை போட்டுக்கோ, 2017 August 10. ஸோ என்ன சொன்னேன், கேஷ் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ எப்படி எழுதுவேன், டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன், இது ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணோன்னா 42,000. ஸோ நமக்கு கிரெடிட் சைடில் எந்த பேலன்ஸஸுமே இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், 2017 ஆகஸ்ட்ன்றதுனால ஆகஸ்ட் மந்தோட லாஸ்ட் டேட் என்னது, 31. ஸோ என்ன எழுதுவேன், பை பேலன்ஸ் கேரிட் அவுட் 42,000. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் பண்ண, இந்த லைன் ட்ரா பண்ணுறது சேம் லைனில் இருக்கணும். அதாவது இங்கே ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது, இங்கே ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான் இருக்குது. நீ டோட்டல் போடும்போது இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் எங்கே லைன் போடுறியோ அதே தான் வந்து என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் சைட்லேயும் போகணும். அதே லைனில் தான் நீ போடணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்கே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான் இருக்குது, நம்ம இங்கே போடலாம் அப்படின்னு நீ போடக்கூடாது. இட் இஸ் அ ராங் வே. ஓகே. ஸோ அதே லைனில் தான் என்ன பண்ணணும், லைனை ட்ரா பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு 42,000 சேம் லைனில் தான் இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது, பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரே லைனில் தான் நீ காட்டணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வரும்போது கிராண்ட் டோட்டலில் வரும்போது யூ மஸ்ட் ட்ரா டூ லைன்ஸ். எத்தனை லைன்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிற, ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணணும். எதுக்காக அப்படின்னா இதுதான் இந்த அக்கௌண்ட்டோட பேலன்ஸ் டோட்டல். ஸோ அதனால் கிராண்ட் டோட்டல் நீ எப்படி காட்டணும், ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணி காட்டணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன், பேலன்சிங் கேரி டவுன் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் we are going to move on to the brought down. ஸோ brought down பண்ணணும்னா என்ன சொன்னேன், ஆகஸ்ட் மந்த் இருக்குது. ஸோ ஆகஸ்ட் மந்தோட நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன வரும், செப்டம்பர். ஸோ 2017 செப்டம்பர் 1 டூ பேலன்ஸ் brought down. கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன, 42,000. அந்த 42,000 அப்படியே போடும். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we are going to open the sales account. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி தான் டெபிட் போட்டுக்கோ, கிரெடிட் மென்ஷன் பண்ணிவிடு.
டேட் particulars JF amount. Date particulars JF amount. Okay, நம்ம இப்போ கவனி. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷனில். ஸோ சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணோன்னா மேலே வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுவேன்? பை கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டில் அதே மாதிரி சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஜஸ்ட் க்ளோஸ் லைக் திஸ் பை கோபிஸ் அக்கௌண்ட் 12,000. ஓகே, இங்கே வந்து சேல்ஸே இல்லை. ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம என்ட்ரி பண்ண தேவையில்லை. ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 30,000, பை கோபிஸ் அக்கௌண்ட் 12,000. ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ வருது? 42,000. அதே மாதிரி தான் ஆகஸ்ட் மந்த்து லாஸ்ட் டேட் என்ன வரும்? 31. ஸோ 2 பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 42,000. ஸோ டோட்டலில் ரெண்டு சைடுமே என்ன சொன்னேன்? ஒரே லைனில் தான் வரணும். ஓகே, 42,000. அதே மாதிரி இந்த லைனும் ஒரே லைனில் தான் வரணும். டோட்டல் போட்டதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆகஸ்ட்க்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன வரும்? செப்டம்பர். ஸோ 2017 செப்டம்பர் 1 பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 42,000. கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன வந்திருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் நீ போடணும். இங்கே இருக்க டோட்டல் அப்படியே தூக்கி போட்டக்கூடாது. ஓகேவா? திருப்பி சொல்கிறேன் கவனி. கேரி டவுன் நீ என்ன பண்ணியிருக்கியோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் ப்ராட் டவுனில் வரும். ஓகேவா? shall we move on to the next sum? So 12th sum listen பண்ணு. Journalize the transactions given below and post into ledger. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நீ ஓப்பன் பண்ணணும். சரியா? ஜேர்னல் என்ட்ரியில் இருக்கிற அத்தனை அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணணும்? ஓப்பன் பண்ணி காட்டணும். லிசன் பண்ணு. 2017 October 18 பெய்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் 1000 rupees. ஸோ என்ன அர்த்தம்? ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக பே பண்ணிக்கோ. ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் த ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பாட் போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப். போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் அஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம். ஸோ ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுவேன்? ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் கமிஷன் ரிசீவ். ஸோ கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் கம்ஸ் இன் கேஷ்? ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கமிஷன் ரிசீவ் அக்கௌண்ட். ரெண்ட் பெய்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான், எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட் ஷுட் பி அப்பியர் இன் த டெபிட் சைட். ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் திஸ்? ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, லிசன். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்ன்னு போட்டுக்கோ. டேட் பர்டிகுலர்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்ன்றதுனால என்ன போட சொல்லியிருக்கேன்? எல்எஃப்னு போடணும். ஓகே, எல்எஃப் டெபிட் கிரெடிட். ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்? ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட். ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் திஸ்? ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பர்ச்சேஸ் தி போஸ்ட் ஸ்டாம்ப். ஸோ போஸ்ட் ஸ்டாம்ப் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ன சொன்னேன்? போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன வரணும்? ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம். ஸோ ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கமிஷன் ரிசீவ். வாட் கம்ஸ் இன்? ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? கேஷ். ஸோ என்ன எழுதுவேன்? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கமிஷன் ரிசீவ் அக்கௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெண்ட் பெய்ட். திருப்பி சொல்கிறேன் கவனி. எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் என்ன வரணும்? டெபிட்டில் வரணும். ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். வாட் கோஸ் அவுட்? ரெண்ட் நீ பே பண்ணால் கேஷ் ஒன்றை விட்டு வெளியே போகும். ஸோ அப்போ என்ன வரணும்? ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay, in this sum you are going to open the trade expenses account, cash account, stationery account, commission received account, rent account. Okay வா? ஓப்பன் பண்ண அக்கௌண்ட்டை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ என்னென்னலாம் ஓப்பன் பண்ணணும்? ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ், கேஷ் அக்கௌண்ட், ஸ்டேஷ்னரி, கமிஷன் ரிசீவ், ரெண்ட் அக்கௌண்ட். உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு 2 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கவனி. ஃபர்ஸ்ட் we are going to open the trade expenses account. ஸோ ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்? ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் க்ளோஸ் பண்ணனா to cash account 1000 rupees. So what is the format for this? Put the ledger account. So center என்ன எழுத போற? trade expenses account. Okay, so debit credit. Okay, next என்ன எழுதணும்? date particulars JF amount. So date என்ன வரும்? 2017 August 18 to cash account 1000 rupees. ஸோ வேறு எதுவுமே ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸில் மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ என்ன அர்த்தம்? அக்டோபர் மந்தோட லாஸ்ட் டேட் என்ன? 31. ஸோ 2017 October 31 பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் என்ன வரணும்? 1000. ஸோ அக்டோபர் மந்த்துக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன வரும்? நவம்பர். ஸோ கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன? 1000 rupees. ஸோ ப்ராட் டவுன் பண்ணும்பொழுது என்ன எழுதணும்? 1000. ஓகேவா? திருப்பி சொல்கிறேன் கவனி. இந்த டோட்டலையே தான் திருப்பி எழுதணுன்றது கிடையாது. இங்கே கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? டினோட் பண்ணணும். Okay, next we are going to open the cash account. Okay, so debit எழுதிக்கோ, credit எழுதிட்டு what is the format for this? date particulars JF amount. எதுக்காக ரிப்பீட்டடாக இதை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா, எழுதும்போது எல்லா காலம்லேயுமே நீ ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். எதுலேயுமே நீ பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ½ மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால தான் நானும் சொல்கிறேன் உனக்கு.
ஸோ டேட் பர்டிகுலர்ஸ் லெஜருன்றதுனால இங்கே என்ன எழுதுவோம் நம்ம ஜேர்னல் ஃபோலியோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணோம். அமௌண்ட் அகெயின் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் ஜேஎஃப் அமௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டோடதே கவனி. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது, கேஷ் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணனா மேலே டெபிட்டில் இருக்குது. ஸோ என்ன எழுதுவேன், பை ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணனா பை ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட். அகெயின் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணனா டு கமிஷன் ரிசீவ். ஸோ இது என்ன பண்ணணும், டெபிட் சைடில் என்ட்ரி பண்ணப்போம். ஸோ அகெயின் கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணனா பை ரெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன், என்ட்ரி பண்ண போகிறேன். ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும்தான் டெபிட் சைடில், டு கமிஷன் ரிசீவ் 6000. ஓகே, ஸோ 2017 ஆகஸ்ட் அக்டோபரோட மந்தில் 18ஓடதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டேஷ்னரி ரெண்ட். இப்போ கவனி, 6000 rupees உனக்கு டெபிட் சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு நீ டேலி பண்ணனா 5100 rupees இருக்குது. ஸோ 6000ல் என்ன பண்ணு, 5100 மைனஸ் பண்ணனா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 900 rupees. ஸோ கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன, 900. திருப்பி சொல்கிறேன் கவனி, 6000 rupees. த நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்க 3 டிரான்சாக்ஷனையும் ஆட் பண்ணனா 5100. ஸோ அந்த 6000ல் இருந்து 5100 மைனஸ் பண்ணனா 900 rupees. ஸோ ரெண்டு சைடுமே நமக்கு ஈவனாக டேலி ஆகும். ஸோ இப்போ கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன, 900. ஸோ அக்டோபரோட லாஸ்ட் டேட் என்ன வரும், 31 மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 900 rupees. ஸோ டோட்டல் ரெண்டு சைடு இப்போ என்ன வந்துருச்சு, 6000ன்னு நம்ம டேலி பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, அக்டோபருக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன வரணும், நவம்பர். ஸோ 2017 நவம்பர் 1 டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு 900 கேரி டவுனோட அமௌண்ட் என்ன, 900 rupees. இந்த 900 ப்ராட் டவுனாக கொண்டு வரணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லிசன் பண்ணு, நான் உனக்காக இந்த ரெண்டு இது போட்டிருக்கேன். பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நீயே ஓப்பன் பண்ண, ஓகேவா. ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட், கமிஷன் ரிசீட் அக்கௌண்ட், ரெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ லிசன் பண்ணு, உனக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ உன்னோட என்ட்ரி கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உன்னோட லெஜர் வந்து நீ எல்லாமே கரெக்டாக போயிடும். ஸோ ரெண்டு சம்மோட ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, journalize the following transaction and prepare the ledger accounts. So first transaction is sold goods for cash. So sold goods for cash na enna artham, sales pannirkom, cash receive pannirkom. So what is the entry for that, cash account debit to sales account. What comes in, cash is comes in. So what is the entry for that, cash account debit to sales account. Purchased goods from Kumar on credit. So purchase வந்து credit baseல நடந்திருக்கு. So credit ஆட ஒரு நேம் என்னங்க, Kumar. So what is the entry there, purchase account debit to Kumar's account. And next is sold goods to Prabhu on credit. So sales வந்து credit baseல பண்ணிருக்கோம். So என்ன வரணும், Prabhu's account debit to sales account. Okay, received cash from Prabhu. கேஷ் வந்து பிரபு கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கேஷ் வந்திருக்கு, ரிசீவர் யார், பிரபு. ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் திஸ், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிரபுஸ் அக்கௌண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பெய்ட் டு குமார். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, குமார் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யார் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறா, ரிசீவர் இஸ் த குமார். ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் திஸ், குமார் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பெய்ட் சேலரி, சேலரி பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், டெபிட்டில் என்ட்ரி பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் தட், சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ இதில் என்னென்ன அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், பிரபுஸ் அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட், குமார்ஸ் அக்கௌண்ட், சேலரி அக்கௌண்ட். ஓகேவா. ஸோ டோட்டலாக 6 accounts you are going to open. And listen the next transaction. Enter the following transactions in the books of Ganesan and post them into the ledger. Okay, 2017 October 1 started business with cash. So என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இனிஷியலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் கம்ஸ் இன், கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கணேசன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இதில் ப்ரொப்ரைட்டரோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், கேபிட்டலில் அவரோட நேமை மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, deposited into bank, bankல போய் certain amount deposit பண்ணிக்கலாம். So here who is the receiver, bank is the receiver. So what is the entry for that, bank account debit to cash account. Purchased furniture and payment by check. அப்படினா என்ன அர்த்தம், furniture purchase பண்ணி payment வந்து செக்கா பே பண்ணிக்கோ. So what is the entry for that, furniture account debit to bank account. Okay, goods purchased for cash. I hope உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். சோல்டு கூட்ஸ் டு வாசு ஆன் கிரெடிட். ஸோ என்ன வரணும், வாசுஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கூட்ஸ் ஒர்த் ₹500 should be taken for the personal use. ஸோ பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் தட், drawings account debit to purchase account.
ஐ ஹோப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி போடணும்னு. டேலி பண்ணும்பொழுது இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. லைனை கரெக்டாக போடு. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் கிராண்ட் டோட்டலுக்கு 2 லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணு. இந்த லைன் வந்து எப்பயுமே ஒரே மாதிரி சேமாக இருக்கணும். அதே தான் வந்து டெபிட்லேயும் கிரெடிட்லேயும் ஈவனாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நீ கரெக்டாக பண்ணாதான் உனக்கு 5 மார்க்ஸ் சம்மில் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ்.